सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ज़्यादा ਸਮਾਂ नहीं बर्बाद करते, डायरैक्ट आप क्वेश्चनस तो डिस्कस करते हैं। सो एक ये पेपर जो रिलेटेड से जो लेटेस्ट एग्जाम होया सी वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हाँ। ये 2017 का पेपर है, 2016 का भी करांगे आप। सो ये बेसिकली जो एग्जाम है किहड़े साल का है, 2017 का है। सो एक चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस रहिंदी है जो आप मास्टर केडर के पेपर की गल करते हैं। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन्ने भी पिछले सालों के पेपर होए ने, बेशक तुसी हिस्टरी की गल कर लो, बेशक तुसी पॉलिटी की गल कर लो, बेशक तुहाडा कोई भी सबजैक्ट है, किसी भी विषय की गल कर लो, तो पिछले सालों के प्रश्न उत्तर जिहड़े तुसी करने ने वो बहुत अच्छे तरीके नाल करने ने, क्योंकि रिपीटेशन है जिहड़ी बहुत ज़्यादा हुंदी है तुहाडे पेपर दे विच। कोई पिछले सालों के पेपर करन दा मतलब ये नहीं हुंदा कि तुसी एक क्वेश्चन कर लिया उहदी ऑप्शन कर ली, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन करांगे, क्या पहला क्वेश्चन कीता उहदा आंसर ये सही है, जिहड़े सही नहीं हैगे आंसर उन्हां दा भी तुसी डिटेल्ड व्याख्या करनी है। क्वेश्चन उत्थों ही अगले पेपर च बनते होंगे। जिवें कई बारी अध्यापक तुहानूं कह दिंदे ने, टीचर्स तुहानूं कह दिंदे ने कि पिछले सालों का पेपर कर लो, तो तुसी की करदे होगे, एक क्वेश्चन चक्या उहदी ऑप्शन चक्की, ठीक है जी हो गया। बाकी दियां 3 ऑप्शन ने जिहड़ियां वो भी तुहाडे लई जरूरी रोल प्ले करदियां ने। हो सकदा अगली बारी तुहानूं हुण पुछिआ कि आर्टिकल 124 किहदे नाल संबंधित, इहदा आंसर सुप्रीम कोर्ट आ, हो सकदा अगली बारी तुहानूं हाई कोर्ट दा पुछ लैण। सो जिहड़े बाकी दे 3 ऑप्शन ने वो भी तुसी नाल तैयार करने ने। सो तुहानूं टेंशन लैण दी लोड़ नहीं, वरी करन दी जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि किते ना किते विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप लैके आए हैं। पहला प्रश्न है जी थोड़ा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 संबंधित है। पहले तो ये ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन सही बनूगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के नाल। देखो जी भारत दे विच न्यायपालिक है, थोड़ा जिहा एक्सप्लेनेटरी रखांगे आप अपनी क्लास नूं, क्योंकि देखो राजे थोनों आंसर की मिल ही जाती है, थोनों पता है पहले का आंसर पहला हैगा, बहुते ज़्यादा कॉन्सैप्चुअल नहीं थोनों मिलता। सो आप कॉन्सैप्चुअल चलांगे ताकि थोड़ा पेपर जिहड़े बच्चे ऑलरेडी लिंक्ड हैगे ने, जिन्हां दी पहलां तो तैयारी हैगी है, वो बच्चे पेपर देख के वाकई सैटिस्फाइड फील करनगे कि किते ना किते यार साडा एक्सप्लेनेशन दे नाल होया, कोई तो आया जिहड़ा सानूं एक ऑप्शन क्लीयर आउट एक्सप्लेनेशन नाल दे रहा है। सो जे आप गल करिए साडे देश दे विच न्यायपालिका दे सब तो सिखर ते की है जी, साडे देश दे विच सुप्रीम कोर्ट है, जिहड़ी कि किहड़े आर्टिकल किहड़े अनुच्छेद दे तहत आउंदी है, 124 नंबर। जे आप गल करिए जिहड़ी साडी भारत दे विच सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, यह ब्रिटिशनस ने कीती है। सानूं पता है साडे ते इंग्लैंड वाले जिहड़े हैगे वो राज करके गए ने। किहड़े एक्ट के अंडर जिहड़ी साडे देश दे विच सुप्रीम कोर्ट दा स्थापना हुई है, वो हैगी है जी साडा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, रेगूलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जे तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत विच सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत आई, और पूछा भी गया है प्रश्न थोड़े मास्टर केडर दे विच, रेगूलेटिंग एक्ट 1773। और भारत की जिहड़ी पहली सुप्रीम कोर्ट सी वो कित्थे लगी सी, कलकत्ता विखे। 1774 दे विच पहली सुप्रीम कोर्ट कित्थे लगी, अपनी कलकत्ता विखे। ते जे आपां अज गल करिए सुप्रीम कोर्ट की, साडी सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली दे विच हैगी आ। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गल करदा हैगा। जे आपां गल करिए ओवरऑल 124 तो लैके 147 आर्टिकल, 124 तो लैके 147 नंबर आर्टिकल ने जिहड़े वो सुप्रीम कोर्ट दे नाल संबंधित ने। 124 करदा स्थापना की गल, बाकी जिवें कोई जजस की अपॉइंटमेंट की गल करदा, कोई किस तरीके की गल करदा, एक तुहानूं पेपर च बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, 143 नंबर अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह तुहाडे सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी अधिकार खेतर है। सो इहो जिहे प्रश्न ने जिहड़े ये बहुत जरूरी हो जाते हैं जदों असीं मास्टर केडर वर्गे पेपर की गल करनी आ। सो ये ऑप्शन ये नाल पॉइंट्स ने जिहड़े तुहानूं क्लीयर होने चाहिए ने। हुण जे आपां गल करिए, हुण जिवें मैं तुहानूं कहा सी कि आपां नाल दे भी ऑप्शन जिहड़े रिलेटेबल ने देख के चलांगे। भारत दे विच हाई कोर्ट की जिहड़ी स्थापना वो किहड़े आर्टिकल दे अंडर रहिंदी है, हाई कोर्ट की स्थापना रहिंदी है अनुच्छेद 214 के अंडर। ये भी याद रखना है, 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गल करदा है ते 214 हाई कोर्ट की स्थापना की गल करदा है। एक बड़ा प्रश्न तुहानूं पूछा जाता इंपॉर्टेंट आई रेज करदी हाँ कि भारत के सुप्रीम कोर्ट दे विच किहड़े आर्टिकल के तहत रिट पाई जाती है। तुहानूं बड़ा पेपर दे विच पूछा जाता है किन्ने टाइप दी रिटां पैंदियां, 5 टाइप दियां। जां तां सुप्रीम कोर्ट जाती है रिट, जां कित्थे जाती है, हाई कोर्ट दे विच रिट जाती है। जे आपां गल करिए सुप्रीम कोर्ट दे विच 32 नंबर अनुच्छेद नूं वरत के रिट पाउने आ ते हाई कोर्ट दे विच 226 नंबर अनुच्छेद नूं वरत के रिट पाउने आ। सो इहो जिहे प्रश्न जरूरी रहिंदे ने। हाई कोर्ट की स्थापना 214 है
124 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? 79 ਨੰਬਰ। ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। 3 ਆਰਗਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਰਟੀਕਲ 79 ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ ਐਕਟ 1935 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾਦੋਸ਼। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਦੋਸ਼। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ 48ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਮਾਣਾ, NV ਰਮਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, NV ਰਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਵਾਂ? 48ਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ HJ ਕਾਨੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ HJ ਕਾਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ NV ਰਮਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੀ? 48th। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ HC ਕਾਨੀਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਫਸਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਸੀ? HJ ਕਾਨੀਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਮਾਣਾ। ਰਮਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? 48th। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 214 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ। ਲਓ ਜੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ। 214 ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ झा। ਤੇ 214 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੈਰੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 80 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਦਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ? 28। 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ? ਇੱਕ ਸਦਨੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਸਦਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਦਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਦਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 170। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 170 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? 117। ਲੇਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਫਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ? 117 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ 170 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਬੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ। ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 93 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? GV ਮਵਲੰਕਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਟੌਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 7 ਸੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੰਪत्ति ਦਾ, 44ਵੀਂ ਸੋਧ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਕਿਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਟਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਵਾਬ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੌਰੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 6 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ। ਛੂਆਛਾਤ ਵਾਲਾ 17 ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫਰੀਡਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ? 6 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 6 ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? 19 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ? 19। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 20 ਤੇ 21 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ। 21 ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜਿਉਣ ਦੀ, 20 ਨੰਬਰ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਚ ਆਉਂਦਾ। 16 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੌਕੇ। 18 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਰੀਡਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? 7। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 6। ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ? 44ਵੀਂ ਸੋਧ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 300A। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿਹਨੇ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 1978 ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਤਹਿਤ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਅਣਛੂਤਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਇਹ ਚੀज़ कि किसी ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ कोई नीवीं जात है ये वो ਆਪਾਂ शब्द बहुत ही मतलब बेकार शब्द बेकार धारनावां ने आर्टिकल 17 उस चीज़ ਨੂੰ खत्म करता हैगा। मौके की समानता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ के हटी ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ पढ़ के हटे हाँ आर्टिकल 16। लिंग की समानता आर्टिकल 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 टाइप ਦੀਆਂ समानतावां लिंग जन्म के आधार ਤੇ बर्थ के आधार ਤੇ जात भेदभाव नहीं होगा। उपाधियां का खात्मा आपने किहड़ा कीता सी 18 नंबर ते 17 नंबर की कहंदा अपने अणछूता के खात्मे की मतलब छुआछात कोई चीज़ नहीं। ये साडा पहला अधिकार है समानता का अधिकार जिहदे विच आपां सारे जने आर्टिकल पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 भारत विच नागरिकां नूं गारंटी दिंदा। पहली गल तां किन्ने टाइप दीयां फ्रीडम्स दिंदा 6 दीयां जिन्हां दे विचों स्वतंत्र डेफिनेटली 19 नंबर आर्टिकल स्वतंत्रता दा शांतमई ढंग नाल इकट्ठ कर लो हथियार लैके इकट्ठ नहीं करना आए नहीं हैगा भी तुसीं उत्थे बंदूखा लैके इकट्ठे हुए बैठे हो गलत आ नहीं हो सकते। भारत विच स्वतंत्र घुम्मण दा अधिकार हैगा सो ये सारे ने आर्टिकल 6 दे विच 3 तां इह हो गए तुहाडे इस तो बिना थोड़े बोलण की आज़ादी एक्सप्रैस करन की आज़ादी तुसीं अपने थॉट्स नूं अपने विचारां नूं रख सकते हो। किसी भी किते नूं अपनाउण की आज़ादी तुसीं अज टीचर लग जाते हो टीचर तो बाद तुसीं कोई बिजनेस खोलना चाहुंदे हो तुहाडी मर्जी है रिजाइन देना चाहुंदे हो तुहाडी मर्जी है। किसी भी जगह ते रेजिडेंसी की आज़ादी मतलब अज तुसीं कई बार हुंदा आपां पिंड रह रहे हैं शहर शिफ्ट हो गए शहर रह रहे हैं पिंड तुहाडी मर्जी है जी। आर्टिकल 19 6 टाइप दी फ्रीडम्स की गल करदा हैगा जिहड़ा कि साडा दूजा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है चलो भारतीय संविधान का किहड़ा आर्टिकल मनुख के व्यापार ते जबरी मजदूरी नूं वर्जित करता है। सब तो पहला तो ये आर्टिकल देखो आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग जे आपां गल करिए ये साडे भारतीय संविधान दे विच तीजा मौलिक अधिकार हैगा। पहला सीगा साडे स्वतंत्रता का दूजा सी साडा समानता का तीजा मौलिक अधिकार है साडा ये वाला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 आर्टिकल ने एक 23 नंबर है एक 24 नंबर है। 23 नंबर कहता जी मनुखों के व्यापार ते जबरी मजदूरी जे आप किस तो जबरदस्ती काम करा रहे हैं या फिर सानू पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब भी इधर उधर बंदे बेचने जिन्होंने आप गुलामी नहीं जिन्होंने आप पहला ये कहते सी कि साडा गुलाम है ਜਾਂ कुछ इस तरीके का बंदे नूं करना इधर उधर मूव करना। आर्टिकल 24 कहता चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए यह बाल मजदूरी ते रोक है। आर्टिकल 24 है जिहड़ा आर्टिकल 25 धर्म निरपक्षता की गल करदा ते आर्टिकल 26 भी सानू धर्म निरपक्षता की ये साडे धर्म निरपक्षता नाल संबंधित है। 23 ते 24 साडे संबंधित हैगे नेगे इहदे नाल कि 23 नाल साडे जबरी काम नहीं होऊगा ते 24 नाल बाल मजदूरी नहीं होगी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लो जी 25 आर्टिकल 24 हुणे दस के हटी हाँ 28 ते 29 दे विच आपां कहने आ कि किसी न किसी तरीका असीं प्रचार कर सकते हैं जां साडे सभ्याचार दा उहदे संबंधी अधिकार हुंदे ने। सो आर्टिकल 25 च साडा धर्म स्वतंत्रता का की भाव आ असीं किसी धर्म नूं अपना सकते हैं आ जा सकते हैं कोई कंपलशन नहीं कानून नहीं सानू कहंदा तुसीं आपदी मर्जी नाल तुसीं अपना धर्म है जिहड़ा मन सकते हो। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश बहुत इत्ते रिपीटड क्वेश्चन मैं तां ही तुहानूं कह रही हाँ कि रिपीटेशन है ना जिहड़ी बहुत हुंदी है तुहाडे पेपर दे विच जे तुसीं पेपर एग्जाम क्लीयर करना चाहुंदे हो। देखो कंपीटीशन तो है डेफिनेटली बहुत टाइम तो बच्चे वेट कर रहे हैं पिछे वैकेंसीज आईयां सी कोई 5 7 10 वैकेंसीज दे विच सिलैक्शन बहुत रेयर हुई है। सो ये चंगा मौका है क्वेश्चन नहीं आपां कॉन्सैप्ट नहीं स्किप करके चलना। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश है जिहड़ी ओह मौलिक करतबां दी है। हुण मैं इहनूं डिटेल च दसदी हां जे आपां गल करिए साडे देश के मूल संविधान विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक करतब नहीं हुंदे सी असीं इन्हां नूं बाद चों लैके आए हाँ। जे बाद चों लैके आए हाँ तो मैं हुणे दस के हटी हाँ 42वीं सोध 1976 के तहत लैके आई हाँ जी। कित्थों कॉपी कीते ने रूस तो जदों आपां लैके आए सीगे किहड़ी कमेटी की सिफारिश ते स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश ते टोटल किन्ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लैके आए सी आपां 10। जे आपां अज गल करिए तां किन्ने ने 11। एक जिहड़ी वधी है वो भी किसी सोध नाल ही वधी होनी है। पहली गल तो ड्यूटी की है जिहड़ी साडी 11वीं ड्यूटी है पेपर दे विच बाकायदा तुहानूं प्रश्न पूछा जाता है 11वीं ड्यूटी 6 तो 14 साल के बच्चों लई मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या 6 तो 14 साल के बच्चों लई मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या ये साडी किहड़ी ड्यूटी कहंदी आ 11वीं। इनू असीं बाद च जोड़िया हैगा किहड़ी सोध नाल जोड़िया आपां 86वीं सोध 2002 के तहत इनू आपां भारतीय संविधान दे विच एड अप कीता है। ये सारे प्रश्न दे पॉइंट तुहाडे लई इंपॉर्टेंट ने। मौलिक अधिकार बिल्कुल शुरू तो से USA तो कॉपी होए ने। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड तो होए ने। उपरोक्त कोई नहीं दा कोई हल नहीं। अगला प्रश्न है भारत के मौलिक करतबां नूं इस संविधान तो लिया गया। लो जी हुणे दस के हटियां जिहड़ा अपना मौलिक करतब ने ये कित्थों ले गए ने USSR तो रशिया याद रखोगे ठीक है।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 1945 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਚਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ILO ਆ, WHO ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਉਧੇੜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ UNO, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, UNO, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ UNO ਡੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 51। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 193। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 193 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਸੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਾਊਥ ਸੁਦਾਨ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਸੁਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ UNO ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ UNO ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UNO ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ 6 ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਇਨਫ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 51, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 193, UNO ਡੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 6, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਊਥ ਸੁਦਾਨ। ਲਓ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5 ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਟੇਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਚੀਨ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਹੋਰ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ILO ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ILO ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ, ਜਨੇਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 6। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ 15 ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ, 9 ਪੱਕੇ ਨੇ, 6 ਪੱਕੇ ਨੇ, 9 ਕੱਚੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਟਰਸਟਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ 1951 ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1951 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਵਾਂ? 24ਵਾਂ। ਕਿੰਨਵਾਂ? 24ਵਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1+2 ਦਾ ਕੰਬੋ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। 2 ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 324। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ। ਕਿੰਨਵਾਂ? 24ਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? 324। ਇਹ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ? 324। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਹਿਲਾ ਕੈਗ। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बहुत जरूरी होने वाला है। सुकुमार सेन है चोण कमिश्नर। चोण कमिशन बारे मैं तुहानूं सारा कुछ दस चुकी हाँ। नैक्सट क्वेश्चन इज नोटां नूं पहली बारी 5 राज्यां दीआं चोणां विच प्रयोग किया गया। पहली गल तां नोटा की है? नन ऑफ द अबव। ये चीज़ है पहली गल तां नोटा की है? नन ऑफ द अबव। नवंबर 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਸੋ ਨੋਟਾ ਮੀਨਸ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 18+ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਲਗ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਬਾਲਗ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ? 18 ਸਾਲ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ? 61ਵੀਂ ਸੋਧ 1999 ਹੋਈ ਸੀ। 61ਵੀਂ ਸੋਧ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ? 18। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ। BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। याद रखना है। साढ़े देश के पहले राष्ट्रपति, लगातार 2 बारी बनने वाले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। जवाहर लाल नेहरू साढ़े देश का पहला प्रधानमंत्री सी। 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। 2 डेट्स ने साढ़े देश के भारतीय संविधान बनाने वाली संस्था का नाम की है? संविधानिक सभा आ। 2 तरीका इहदे नाल संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट होंदियां ने। 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ संविधान स्वीकार कर गया लिया गया सीगा। ठीक है, हुण देख लो जी, पास घोषित किया गया, प्रभाव विच लिआंदा गया। पहली बारी संशोधित किया गया तो हो ही नहीं सकता। पास घोषित किया गया, प्रभाव विच। लागू कदों लिआंदा है? लागू कदों किया आपां ने? 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ लागू किया। सो आपां ये नहीं कह सकते कि प्रभाव च लिआंदा हैगा। की है? पास घोषित भी। ठीक है, डन है, ये साडा संविधान होगा 26 नवंबर 1949। पर आपां लागू कदों किया है? 26 जनवरी 1950। ये याद रखना है। गणतंत्र दिवस आपां सारे जने सैलीब्रेट करते हैं। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਾਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ 1935। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ,
रूस तो ये लैके आए हैं, बट अपने देश के विच गवर्नमेंट एक्ट 1935 का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है भारतीय संविधान के उपर, जिहदे विचों आपां ने जिवें इहदे पहले ही आपां ले आए सी जिहड़ा अपने फैडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक शासन प्रणाली है, इस तो बिना अपने संकट काल की एमरजेंसी का प्रोविजन है, सारिया चीज़ां पहले ही आ चुकी हैं। सो एक गवर्नमेंट एक्ट 1935 है जिहड़ा ये बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता, सब तो वड्डा सूमा मन्निया जाता भारतीय संविधान का। सो ये आप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 35 क्वेश्चन आप पार्ट 2 के डिस्कस करांगे डेफिनेटली। सो आप पेपर नूं पार्ट 1 ते पार्ट 2 के डिवाइड किया, सेम एज आप 2016 का पेपर भी डिस्कस करांगे, दैट विल ऑल्सो भी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 ये हो चुका है, पार्ट 2 ये नाल ही थोनों नैक्सट मिल जूगा, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप अगली क्लास दे विच। पढ़ते रहना, तैयारी करते रहना, मोटिवेटेड रहना, एक ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन उधेड़ के देखनिया ने, दैट थोड़े लिए बहुत ज़्यादा बेनीफिशियरी होगा। थैंक यू सो मच।